یہ اس خطہ زمین کی داستان ہے جو نامور مغل بادشاہ شاہجہاں نے بطور جاگیر حضرت ملا عبدالحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سیالکوٹی کو دیا تھا۔ آپ کے مزار کے ارد گرد اب جدید طرز کے مکانات اور پلازے تعمیر ہو چکے ہیں، تاہم وہ قدیم قبرستان اب بھی وہاں موجود ہے جو پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے۔ مبارک پورہ سیالکوٹ سے حضرت ملا عبدالحکیم کے مزار کا فاصلہ صرف چند گز کے فاصلے پر مشتمل ہے۔ محترم احسان صابری قریشی شہر اقبال کی ایسی معروف اور درویش صرف شخصیت ہو گزری ہے جن کی اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری ان کے پرانے معمولات میں شامل تھی۔ کسی زمانے میں ان کا معمول تھا کہ وہ ہر ماہ کی پہلی جمعرات حضرت سیدنا امام علی الحق چشتی رحمت اللہ علیہ جو مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے مزار پر دوسری جمعرات ملا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی مقبرہ پر، تیسری جمعرات محلہ چراغ پورہ میں حضرت شاہ مونگا ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور آخری اور چوتھی جمعرات شاہ سیدہ رحمت اللہ علیہ کے حضور حاضری دیتے تھے۔ یہ عہد مغلیہ کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں ایک ایسا دینی مدرسہ دارالعلوم ملا کمال الدین کشمیری پل نالہ 1 کے پاس موجود تھا، جہاں دور دراز کے علاقوں سے طالبان علم آ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اس جامعہ کے محتمم اعلیٰ حضرت ملا کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے لاتعداد شاگردوں میں سے منفرد اور بڑی شہرت و ناموری پانے والے شاگرد خاص ملا عبدالحکیم کا نام قابل ذکر ہے۔ وہ اپنے استاد کی وفات کے بعد اسی دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ بن گئے۔ دوسرے شاگرد الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے، جو متحدہ ہندوستان کے مشہور شہر سرہند سے حصول علم کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے، جبکہ تیسرے شاگرد نواب سعد اللہ خان تھے۔ ایک دیرینہ عرصہ سے یہ خواہش ذہن میں کروٹیں لے رہی تھی کہ اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز اور ادب و احترام حاضری دینے والے اس جن کی بابت محترم احسان صابری قریشی مرحوم سابق پرنسپل گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ برلب قلعہ سیالکوٹ کی ایک بیان کردہ روایت کے حوالے سے وہ حیرت انگیز اور معلوماتی باتیں جو ایک تازہ اور اچھوتے انداز میں قارئین کی خدمت میں پیش کروں۔ عبد الرحمن نامی یہ جن ایک ایسے جن کے فرزند عزیز تھے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف و اعزاز حاصل تھا۔ اس طرح اس سعادت عظمیٰ کے باعث وہ صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے اور اللہ کریم نے عبد الرحمن جن کو تابعی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ جن علامہ ملا عبدالحکیم کے شاگرد خاص تھے اور اپنی تعلیم کے بعد انہوں نے استاد محترم کی خدمت کا حق بڑے انوکھے انداز میں ادا کیا۔ اگر موصوف جن تادم تحریر زندہ ہیں تو یقیناً حسب سابق وہ اپنے استاد ملا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہوں گے۔ حضرت ملا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر اور ہم مکتب بھی تھے۔ آپ مشرق کے لحاظ سے حضرت بہاؤالدین نقشبند کے پیروکار تھے اور اسی سلسلہ ولایت کے ایک تابناک ستارے تھے۔ 12 ربیع الاول 1022 ہجری تا 11 ربیع الاول 1023 ہجری کے دوران مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور سب سے پہلے ان کو امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے معنویت سے بھرپور الفاظ و القابات میں ملا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ نے ہی تحریر فرمایا اور تجدید الف کے اسبات میں ایک رسالہ دلائل التجدید میں باقاعدہ مجدد الفسانی ثابت کر کے دکھایا۔ میں چونکہ ذاتی طور پر اس داستان حیرت انگیز کو قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لہذا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کے اس محلہ کا مختصراً تعارف بھی پیش کر دوں، جہاں ملا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ تاریخ سیالکوٹ میں یہ بات درج ہے کہ اس مغلیہ دور میں اس مغلیہ عہد میں ملا کمال نام کے 2 بزرگ تھے، جن میں ایک کی وفات
इसी शहर में हुई और यहीं उनका मदफन मोहल्ला बिजली घर में मौजूद है, जबकि दूसरे मुल्ला कमाल लाहौर में काजी उल कज़ा यानी चीफ जस्टिस के अहम और जिम्मेदार ओहदा पर फाइज थे और लाहौर में ही दफन हुए। गोया ये दो अलहदा अलहदा बरगजीदा बुजुर्ग हैं जिनको एक के तौर पर पेश किया जाता है। मोहतरम एहसान साबिर कुरैशी मरहूम एक बार जुमेरात के रोज शाम के वक्त हस्बे मामूल मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा पर जब हाजिर हुए तो वहां उन्होंने देखा कि एक अफगानी तर्ज के काबुली पठान बुजुर्ग निहायत सफेद और सुर्ख रंगत वाले मजार के नजदीक बैठकर बड़ी बुलंद आवाज और खुशलहानी से तिलावत कुरान कर रहे हैं। कलाम रब्बानी को अगर सही लहन और तलफ्फुज की अदायगी से पढ़ा जाए तो दिल के सौते फूट उठते हैं, फिजाओं में तैरते परिंदे ठहर जाते हैं, समुंदर और दरियाओं का शोर मध्यम पड़ जाता है और जिन्नो इंस पर एक रिक्कत और हैबत तारी हो जाती है। कुछ ऐसी ही खुशलहानी ने जनाब साबरी मरहूम को भी मुतासिर कर दिया और फातिहा कहने के बाद अफगानी और नस्र बुजुर्ग पठान के नजदीक आकर बैठ गए। उन्होंने जब एक अजनबी शख्स को अपने पास बैठे पाया तो अचानक उनकी आवाज खामोश हो गई। फिर मौका गनीमत जानकर साबरी साहब ने निहायत मुअद्दिबाना लहजा में उनसे पूछा, खान साहब आप कौन हैं और कहां से तशरीफ लाए हैं? क्योंकि इससे पहले कभी आपको यहाँ देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो बुजुर्ग शिकस्ता उर्दू लहजा में बोले, मैं अफगानिस्तान के शहर काबुल का रहने वाला हूँ। साबरी साहब ने दोबारा पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बुजुर्ग बोले, बेटा मेरी उम्र 950 वर्ष है। इस पर साबरी साहब को यकीन न आया तो उन्होंने दोबारा तस्दीक चाही। चुनाचे दूसरी बार भी उन्होंने पहले जैसा ही जवाब दिया। इस पर एहसान साबरी मरहूम को कदरे हैरत और गुस्सा आ गया और कहने लगे, खान साहब कुरान शरीफ पढ़कर और उसकी तिलावत करके आप गलत बयानी कर रहे हैं। भला इस दौर में क्या इंसानों की उम्र 950 वर्ष हो सकती है? साबरी साहब के ये अल्फाज सुनना थे कि उन बुजुर्ग का पारा चढ़ गया और यकदम गुस्से से चेहरा सुर्ख अंगारों की तरह सुर्ख हो गया और देखते ही देखते उनका जिस्म तो नॉर्मल रहा मगर सर बढ़ते बढ़ते देग के बराबर हो गया और आंखें एक मिट्टी के प्याले जितनी हो गईं। साबरी साहब ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग आदमजाद नहीं बल्कि जिन्नात में से हैं। लिहाजा खौफजदगी के आलम में फौरन वहां से उठकर भागने लगे। अभी वो बड़े दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि एक 10 गज लंबा हाथ उनके सर पर आन पहुंचा और उनकी गर्दन के गिर्द अपनी लंबी लंबी मजबूत उंगलियां पैबस्त करते हुए उन्हें ऊपर उठाकर मजार के नजदीक ला फेंका। एक शदीद झटका लगने के बाद उनके बाजू पर चोट आ गई और वक्ती तौर पर औसान खता हो गए। कुछ देर के बाद वो उठे, अपने हवास को यकजा किया और बुजुर्ग खान साहब के सामने दस्त बस्ता होकर अपनी बात पर मुआफी तलब की। जब खान साहब ने उनकी इंकिसारी और गलती के एहसास से फैली हुई चेहरे की रंगत में पिलाहट देखी तो उनके अंदर एक रहम का मादा पैदा हुआ। ताहम इस दौरान साबिर साहब बार बार बड़े दर्दमंदाना लहजे में एतराफ कर रहे थे कि मैंने लाइल्मी में ये जुमला कह दिया, मेरी खता को मुआफ फरमाकर मुझे घर जाने की इजाजत दे दें, क्योंकि बाएं बाजू पर मुझे शदीद दर्द महसूस हो रहा है। वो बेहद खौफजदा हो चुके थे। जब खान साहब की तरफ से कोई हौसला अफजा जवाबी रद्द अमल जाहिर ना हुआ तो साबरी साहब ने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। यूं लग रहा था जैसे दर्द से ज्यादा उन पर अब्दुल रहमान जिन का खौफ तारी हो गया है और आंख झपकते ही वो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। मुबादा उनकी जान न चली जाए। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो वो देगनुमा सर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता गया हत्ता कि अपनी कुदरती हालत पर आ गया और तवील बाजू और हाथ भी नॉर्मल हो गए। अब्दुल रहमान जिन की बड़ी बड़ी आंखें भी हस्बे साबिक हो गईं। फिर बुजुर्ग खान साहब ने बड़ी मोहब्बत और शफकत से साबरी साहब को पकड़कर अपने नजदीक किया, उनके सर पर हाथ फेरा और दर्द वाले बाजू पर कुछ पढ़कर उसे सहलाया, जिससे सारा दर्द खत्म हो गया। अब खान साहब ने उनसे कुछ सवालात पूछना शुरू किए। मसलन तुम्हारा नाम क्या है?
किस खानदान से ताल्लुक है। साबरी साहब ने बड़ी एहतियात और दियानतदारी से सोच समझकर सहमे सहमे लहजा में सब सवालात के जवाब दिए। मुबादा ये फिर हैबतनाक शक्ल और सूरत इख्तियार कर ले। अब की बार अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। इन सवालात के बाद अब्दुल रहमान जिन ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं इंसान नहीं जिन हूँ। मैं हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह का एक पुराना शागिर्द हूँ और काफी अरसा तक उनके मदरसा में दीनी तालीम हासिल करता रहा हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला है और वो ज़ईफ़ुल उम्र है। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद देखा है और उनके दस्ते मुबारक पर बैत करके सहाबियत का मर्तबा पाया है। इस तरह मैं वालिद साहब को देखकर ताबई और आपने मुझे देखा तो आप तबा ताबईन में शामिल हो गए। जब साबरी साहब ने उनका ये हैरत अंगेज कमाल, शफकत प्यार भरा नरम लहजा और खुश तबा हुस्न सलूक देखा तो वकू पजीर होने वाला सारा वाकया भूल गए और उनकी जान में जान आ गई। फिर साबरी साहब ने अब्दुल रहमान जिन को अपनी मुख्तसर दास्तान सुनाई कि मैं भी मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुहिब और अकीदतमंद हूँ और एक तवील अरसा से जुमेरात के रोज उनके आस्थाना पर हाजिरी देता हूँ। साबरी साहब ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए खान साहब से पूछा कि आपने मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह से किन वक्तों में फैज़ इल्म हासिल किया था। अगर उस दौर का कोई दिलचस्प वाक़या सुना दें तो मेहरबानी होगी। अब्दुल रहमान ये सुनकर मुस्कुराए और साबरी साहब को तसल्ली देते हुए बोले, क्या अहदीस सित्ता में तुमने ये वाक़या नहीं पढ़ा कि एक मर्तबा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर कमोबेश 1000 अजना यानी जिन्नात की जमात ने बैत की थी। साबरी साहब खामोश रहे और अब्दुल रहमान जिन ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए मजीद कहा, इस हदीस सहिया के रावी मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं और जिन्नात की इस जमात में से इस वाक़या के रावी मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनकी जमात में शामिल जिन 1000 जिन्नात ने बैत करके इस्लाम की नेमत को अपने दामनों में डाला। उनमें से अब तक 997 जिन्नात वफात पा चुके हैं जबकि बाकी 3 अभी तक जिंदा हैं। उनमें सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं जो अफगानिस्तान काबुल में रहते हैं। दूसरे सहाबी जिन मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर हैं जबकि तीसरे सहाबी जिन मिस्र के शहर काहिरा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब्दुल रहमान जिन ये वाकया बयान करने के बाद ताजा दम होकर एक बार फिर साबरी साहब से मुखातिब हुए, तुमने सही मुस्लिम शरीफ की वो हदीस भी पढ़ी होगी जिनके रावी भी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस तवील हदीस में ये वाक़या दर्ज है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाते फज्र से फारिग होकर अब्दुल्ला बिन मसूद को अपने साथ मस्जिद से बाहर दूर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाकर खड़े हुए वो एक कुशादा मैदान था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को एक जगह खड़ा करके उनके गिर्द एक हिसार खींच दिया और हुक्म दिया कि तुम इसी जगह खड़े रहना। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिमत में तकरीबन 300 गज के फासले पर जाकर रुक गए। थोड़ी देर के बाद आसमान की वसतों में बड़े बड़े परिंदों का एक गौल नजर आया और देखते ही देखते वो भारी भरकम जिसामत वाले 1000 परिंदे जमीन पर उतरकर बड़े नज्म ज़ब्त, अदब और एहतराम के साथ खुद ब खुद ही कतार अंदर कतार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब अपने चेहरे कर कर बैठते गए। फिर जब ये तमाम परिंदे उतर गए तो मुअल्लिम इंस जिन्नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और बाद अज़ां फ़ज़ाइल दीन इस्लाम के मौजू पर उनसे मुफस्सल खिताब फरमाया। इस दौरान परिंदों की जमात हमतन गोश रही। जब खिताब खत्म हुआ तो उन परिंदों ने जो असलन अजना यानी जिन्नात थे कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बड़े अदब व एहतराम और नज़्म व ज़ब्त के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बारी बारी चलकर आते और अपनी तबई चोंच से
दस्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते। जब तमाम ने इस अजीब अंदाज में बैत कर ली तो फिजाओं में परवाज कर गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास वापस तशरीफ ले गए, जिन्होंने तामील हुक्म में इसी दायरा के अंदर खड़े रहकर ये तमाम मंजर मुलाहिजा फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि आज जिन्नात की इस जमात ने मेरे हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल किया है। साबरी साहब मरहूम इस वाक़या को बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुन रहे थे। जो ही खान साहब खामोश हुए, साबरी साहब ने उनसे मजीद पूछा, आपके वालिद गिरामी सलात किस तरह अदा फरमाते हैं? अब्दुर रहमान जिन ने बतलाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर सलात अता फरमाते हैं। इसके बाद साबरी साहब ने मजीद रियायत किया कि हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के पास हुसूल इल्म के जमाने में पेश आने वाले वाकयात जो आपको याद हों। अब्दुल रहमान जिन ने कहा कि हाँ, कि एक निहायत दिलचस्प वाकया तुम्हें सुनाता हूँ। जब मैं साल दोम यानी सेकंड ईयर का तालिब इल्म था तो मेरे उस्ताद मोहतरम मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह को शदीद यरकान हो गया। हकीमों तबीबों ने इस मोजी मर्ज का इलाज सब्ज ताज़ा इलायची के दानों से तजवीज किया। ताज़ा इलायचियों का मिलना शहर सियालकोट में दुश्वार बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि इस इलाके में दूर दूर तक इलायचियों का कोई बाग न था। ऐसे मुश्किल वक्त में उस्ताद मोहतरम की खिदमत मेरा फर्ज अव्वलीन था। जब हर एक ने इलायची की दस्तयाबी से इनकार कर दिया और मसला बड़ा मुश्किल और कठिन हो गया, तो मैंने उस्ताद मोहतरम से दरखास्त की कि अगर मुझे एक तेज रफ्तार घोड़ा फराहम कर दिया जाए तो मैं चंद दिनों तक ऐसी इलायचियां ला सकता हूं। चुनाचे मेरी दरखास्त मंजूर कर ली गई और मुझे एक बर्क रफ्तार घोड़ा दे दिया गया। मैं उस घोड़े पर सवार होकर सीधा यहाँ से 20 मील दूर पसरूर पहुंचा और वहां किसी के पास इस घोड़े को बांधा और अपनी तेज परवाज के जरिए पिशावर पहुंचा। वहां से मैंने वादी चतराल के फलों के एक सौदागर से सब्ज और ताजा इलायचियां हासिल की और इसी रफ्तार से वापस परवाज करके पसरूर पहुंच गया। यहाँ मैंने जानबूझकर 2 दिन कयाम किया, फिर उस्ताद मोहतरम की खिदमत में सियालकोट आ गया और चतराली इलायचियां पेश कर दी। उनसे उस्ताद मोहतरम का इलाज किया गया तो चंद दिनों के बाद वो सेहतयाब हो गए। इस वाक़या के अरसा बाद पसरूर के उस शख्स ने जिसके यहाँ मैंने घोड़ा बांधा था, उस्ताद साहब को आकर ये सब बता दिया कि पिछले दिनों अब्दुल रहमान एक घोड़ा लेकर मेरे पास आया था और उसको मेरे घर बांधकर कहीं चला गया था और शाम को वापस आया। मेरे पास 2 दिन ठहरा और चला गया। उन्होंने पूछा घोड़ा कैसा था? उस शख्स ने जवाब दिया बिल्कुल तरोताजा। मुल्ला अब्दुल हकीम पर जब ये इंकिशाफ हुआ तो मजीद हैरान हुए और मामला को भांप गए कि अब्दुल रहमान आदमजाद नहीं बल्कि जिन है। अगर इंसान होता तो इतनी कम मुद्दत में चतराल जैसे सैकड़ों मील दूर दराज इलाके से ये ताज़ा इलायचियां कैसे लाता? कारीन की मजीद दिलचस्पी के लिए मजीद एक वाक़या भी करीब अज हकीकत है कि तहसील इल्म के दौरान एक मरतबा अब्दुल रहमान जिन ने अपने हम जमातों से कहा कि देखो मैं क्या करता हूँ। चुनाचे साथियों ने देखा कि वो मिट्टी के लोटे में दाखिल हो गया और उसकी टूटी से बाहर निकल आया। साथी ये मंजर देखकर खौफजदा होकर भाग गए और उसकी शिकायत उन्होंने अपने प्रिंसिपल मुल्ला अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह से की। आपने अब्दुल रहमान को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है? जब उन्होंने इकरार किया तो साहिब बसीरत होने की वजह से आप इस राज को समझ गए कि अब्दुल रहमान आदमजाद नहीं, लिहाजा हिफ्ज़े माता कदम के तौर पर इसे डांट पिलाई और ऐसी हरकत करने से मना किया ताकि दूसरे हम जमातों में खौफ और हरास ना पैदा हो जाए। बाहर कैफ उन्होंने किसी दूसरे से इस बात का तज़किरा ना किया और मुझे अपने यहाँ बुलाया। जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो निहायत शफ़क़त व मुरव्वत से मुझे अपने पास बैठाया और प्यार से बोले, बेटा अब्दुल रहमान, मैं तुम्हारी इस गरा कदर खिदमत का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरी इस बीमारी में अंजाम दी और मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तुमने इतना तवील और दूर दराज का सफर तय करके वो चीज फराहम की जिसका इस शहर में मिलना नामुमकिन था। इससे अल्लाह ताला ने मुझे सेहत अता फरमाई, मगर इस बात से मुझ पर ये राज मुनकशिफ हुआ कि तुम आदमजाद नहीं बल्कि जिन हो। हदीस में दर्ज है कि जिन्नात से इंसानों को ताल्लुकात उस्तवार नहीं रखना चाहिए।
تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے میں ابھی چند ماہ باقی ہیں، مگر تم اپنی تعلیم کو مکمل ہی سمجھو، لہٰذا تم مدرسہ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ عبد الرحمن نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ استاد محترم کی یہ بات سن کر میں نے ان کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کیا، اس میں شک نہیں کہ میں جنات کی نسل سے ہوں، مگر اب چونکہ آپ کا حکم ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس لیے میری یہ شرط ہے کہ جانے سے پیش کر میری جانب سے 500 اشرفیوں کا یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ شاگرد کا یہ خلوص دیکھ کر استاد محترم نے فرمایا، بیٹا میں ویسے ہی تم پر خوش ہوں، مجھے ان اشرفیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہٰذا تم ایسے ہی چلے جاؤ۔ استاد کی حکم عدولی چونکہ نافرمانی اور بے ادبی کے زمرہ میں آتی ہے، لہٰذا میں نے الوداعی السلام علیکم کہی اور وہاں سے پرواز کر گیا اور ہندوستان کے تاریخی شہر آگرہ جا پہنچا۔ وہاں میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ملک کا حکمران شاہ جہاں دہلی میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی دوران میں نے شاہ جہاں کی 12 سالہ بیٹی روشن آرا بیگم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب شاہ جہاں کو اس بات کا علم ہوا تو فوراً اس نے لاہور، بمبئی، امبالہ اور دیگر کئی شہروں سے اجنا پر قابو پانے والے بڑے بڑے عالم طلب کیے، لیکن سب ناکام و نامراد لوٹ جاتے۔ ان میں سے اکثر عاملین نے مجھے نکلنے کے لیے اپنے وظائف میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور میں جواباً رد عمل کے طور پر سورہ مزمل کا ورد کر کے ان کو بے اثر بنا دیتا، جس سے ان کا کوئی عمل کارگر ثابت نہ ہوتا۔ ان سب عاملین کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت محمد معصوم صاحب کو سرہند سے آنے کی زحمت دی گئی۔ جب انہوں نے اپنا عمل شروع کیا تو میں نے ان سے جواباً کہا، حضرت میں صرف ایک ہی شرط پر شہزادی روشن آرا بیگم کی جان چھوڑوں گا، اگر آپ سیالکوٹ سے میرے استاد محترم ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں آنے کی دعوت دیں۔ آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ اب تک 30 عاملین مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر نامراد لوٹے ہیں، لہذا آپ میری پیش کردہ شرط پر عمل درآمد کریں۔ شاہ جہان کو جب یہ شرط پیش کی گئی تو اس نے فوراً چند درباری کارکنوں کو سرزمین سیالکوٹ کی طرف روانہ کر دیا اور یہ پیغام اور ہدایات دی کہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو بڑے ادب و احترام سے میری طرف سے عرض کرنا کہ حضرت ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ سے شہنشاہ ہند کو دکھی انسانیت کی خدمت کے سلسلہ میں ایک اہم ترین کام ہے، لہذا اس کے لیے آپ کی دہلی میں تشریف آوری ناگزیر و لازم ہے۔ جب یہ شاہی وفد دہلی سے سیالکوٹ پہنچا اور ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ کی عرضداشت پیش کی تو آپ کا درد مند دل گداز ہو گیا اور آپ نے ان کے ہمراہ چلنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اور جملہ شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس درویش صفت ہستی کو دہلی لایا گیا۔ جب آپ کی آمد کا علم شاہ جہاں کو ہوا تو بنفس نفیس و تمام آداب پروٹوکول کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے باہر آیا۔ آپ کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا گیا، محل کے اندر آپ کی نشست و برخاست کا اہتمام کیا گیا اور پھر بادشاہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنے دکھ کی داستان غم حضرت موصوف کی خدمت میں بیان کی۔ حضرت ملا عبد الحکیم نے بلا تاخیر مریضہ شہزادی روشن آرا بیگم کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب شہزادی کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت عبد الرحمن نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں نے اپنے شفیق استاد محترم کو اپنے روبرو دیکھا تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت نے مجھ سے کلام شروع کیا اور قدرے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، عبد الرحمن تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا، استاد محترم میں اس شرط پر شہزادی کے وجود سے خارج ہوں گا کہ اگر شاہ جہان آپ کی خدمت میں 7 اونٹ اشرفیوں سے لدے ہوئے پیش کرے اور مزید ہدیہ جات دے۔ حضرت ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ کسی انسان کی تکلیف اور پریشانی کا ازالہ کرنا مقصود تھا نہ کہ حصول زر و مال، آپ کی خواہش تھی، لہذا وقت کی نزاکت اور حالات کی مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
آپ نے اپنے شاگرد کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور شاہ جہان نے بھی یہ شرط پوری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دریں اثنا عبد الرحمن نے بلا کسی حیل و حجت استاد محترم کو السلام علیکم کہا اور روشن آرا بیگم کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے پرواز کر گیا۔ شہزادے کی حالت یکدم بدل گئی اور سارے دربار میں خوشی و مسرت کا سما پیدا ہو گیا۔ شاہ جہاں نے حسب وعدہ یہ تمام مال و زر سیالکوٹ کے لیے روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دہلی سے سرزمین لاہور میں پہنچا تو حضرت ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے صوبہ دار سے فرمایا کہ شاہ جہاں نے یہ 7 اونٹوں پر لدی ہوئی اشرفیاں اور دیگر مال و زر میرے ہمراہ بھیجا ہے۔ اگر میں یہ تمام دولت سیالکوٹ لے گیا تو ممکن ہے خاندان کے افراد میں تنازع پیدا ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ و فساد کی جڑ ہے، لہذا یہ مال آپ اپنے پاس رکھ لیں اور نیک مقصد پر صرف کر دیں۔ باقی کچھ مال و دولت آپ ہمراہ سیالکوٹ لائے اور اس سے 3 چیزیں تعمیر فرمائیں۔ نمبر 1، وسیع کشادہ سرائے جو غالباً سیالکوٹ کے قریبی قصبہ چنو موم میں مفاد عامہ اور لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے وقف کر دی گئی۔ نمبر 2، ایک جامع مسجد جو اس وقت تحصیل بازار سیالکوٹ کی ایک قدیم مسجد ہے اور جامعہ عبدالحکیم کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ نمبر 3، ایک کشادہ پانی کا تالاب جو پرانا بجلی گھر کے وسیع احاطہ میں بنوایا۔ ہر چند کے یہ تالاب عہد حاضر میں اپنی افادیت ختم کر کے خشک ہو چکا ہے، تاہم اسے دیکھ کر اللہ کے اس نیک بندے کی یاد اب بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اس تالاب کے جنوب میں مزار حضرت سید شاہ مونگا ولی، شمال میں پرانا سول ہسپتال اور اس کے قریب مغرب میں عبدالحکیم پارک اور حضرت ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار موجود ہے۔ فیض مزار اقدس، حضرت ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اگر کوئی غبی بچہ یعنی کند ذہن مفلوج الدماغ آ کر خاک مزار چاٹ لے تو بفضل ہی تعالی اس کا ذہن حکمت الہی سے کھل جاتا ہے۔ حضرت ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت صاحب علم و بصیرت ہستی ہیں جن کی کئی کتب اس زمانہ اور دور میں بھی عالم اسلام کی قدیم عظیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر قاہرہ مصر میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس طویل اور انوکھی علمی داستان کے اختتام پر عبد الرحمن جن نے صابری صاحب کو بڑے رازدارانہ لہجہ میں فرمایا، بیٹا احسان، اس ملاقات کا چرچا نہ کرنا بلکہ اسے ایک راز سمجھ کر اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ احسان صابری قریشی مرحوم کہتے ہیں کہ میرا سینہ یہ گراں بار راز اپنے اندر زیادہ عرصہ تک محفوظ نہ رکھ سکا اور یہ واقعہ میں نے کھول کر بیان کر دیا، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ حضرت ملا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ پر 12 دفعہ جانے کے باوجود حضرت عبد الرحمن جن سے میری ملاقات نہ ہو سکی، جس کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ راز محفوظ رکھنے کی شرط پر بشرط زندگی مجھ سے پھر ملاقات کا وعدہ بھی فرمایا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔